ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझाओ। हम ज्ञान अल्प मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु रूप साध संगत जीओ। आप भागां वाले हो जो रोजाना ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੀੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਐ ਸੇਭੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਕੁੜਿਆਰ ਚਿਤ ਉਦਾਸ। ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚਿਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
पर सचियार जिहड़े सिख हुंदे ने ना, वो सतगुरु दे कोल आके बैठते हैं। तो गुरु साहब सानू सचियार बनाना चाहुंदे हन। जपजी साहब का जिहड़ा रहाओ दा बंध है वो यही कह रहा है, किव सचियारा होईए, किव कूड़ै टुटै पाल। किवें सचियार बनया जाए, ये इहदी हुण व्याख्या ही चल रही है। सतगुरु सिख नूं सचियार बनाना चाहुंदे हन। हाँ, बदकिस्मती जे सिख दी होवे, वो बनना ही ना चाहे, वो जपजी दी बाणी पढ़े ही ना, जागे ही ना अंमृत वेले, तो फिर सतगुरु दा असी की सतगुरु नूं कहीए, साडा ही दोष है। सतगुरु ते रोज आवाज़ मार रहा है, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। तो सतगुरु कहते हैं, किव सचियारा होईए, किवें सचियार होईए, किव कूड़े टुटै पाल। ये कूड़ दी दीवार किस तरह टुट जाए, ये रब और साडे दे विच जिहड़ी ये दीवार है झूठ दी, कूड़ दी, किवें टुटे। ते महाराज ने फिर फैसला दिता, किव कूड़े टुटे पाल। महाराज कहंदे ने, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जो धुरों एक विधि अनुसार जो लिखिया है, उहदे हुक्म विच आ जा, ते इहदी जिहड़ी कूड़ दी कंध है टुट जाएगी। ते सवाल खड़ा हो जाता है कि कूड़ दी कंध ते टुट जाएगी, लेकिन ये हुक्म की है, किवें हुक्म विच रवांगे। तो सतगुरु इस दूजी पौड़ी दे विच सानू यही देखो, पौड़ी दर पौड़ी अटैच है आपस विच। एक पौड़ी दूजी पौड़ी का जवाब दे रही है। तो वाकई गल ठीक है, महाराज कहते हैं हुक्म विच आ जा तो तू सचियार बन जाएगा। पर सवाल तो यही खड़ा होंदा है, हुक्म है की। तो सतगुरु उस हुक्म बारे सानू इस पौड़ी विच अज समझाना कर रहे हैं। मैं तां 2 मिनट लाए ने कि सानू कंसैप्ट का पता लग जाए, तो फिर सानू समझण विच औखियाई नहीं होएगी। तो अज सतगुरु महाराज ये बख्शिश कर रहे हैं, की कह रहे हैं, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी भाव की उहदे हुक्म विच, होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। वाहिगुरू हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वड्याई। उहदे हुक्म विच होवन आकार। इत्थे आकार नहीं पढ़ना। अक्सर असी अनजान पुणे विच गलती कर जाने हाँ। मेरा मकसद है कि नाल दे नाल बाणी भी साडी शुद्ध होंदी जाए। तो कित्थे विश्राम है, उन्होंने भी असी पकड़ कर लईए। बड़ी वड्डी असी एक होर मिसटेक करने हाँ। जिस तरह हुणे आनंद साहब का पाठ होया है, अक्सर असी गलती कर जाने हाँ। अखीर विच आंदा ना, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। इत्थे हर जियो नहीं पढ़ना, इत्थे पढ़ना हर जियो गुफा अंदर रख के। हर जियो भी आंदा वे, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, हर जियो निमाणिया तू मान। नहीं, इत्थे भाव कुछ होर है। इत्थे गुरु साहब कह रहे हर जियो गुफा अंदर रख के। बई हरि ने इस जियो नूं शरीर दे विच रख के, भाव कि देखो विश्राम अगर गलत लावांगे तो अर्थ ही गलत निकल जाएंगे। अक्सर असी पढ़ने हर जियो गुफा अंदर रख के, नहीं, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पौन वजाया। तुसी कदी सिख मिश्री दे गुटका साहब लिया करो, अक्सर उत्थे विश्राम दे हिसाब नाल अखर लिखे हुए ने। जिथे विश्राम है उत्थे गैप दिता होएगा। तुसी अक्सर, मैं बेनती करना, जदों भी नितनेम करो, जेड़े भी शरीर अभ्यासी ने उन्होंने पता है, जेड़े नहीं अभ्यासी उन्होंने वास्ते मैं जरूर कहांगा, सिख मिशनरी दे गुटके लैके ना उहदे विच विश्राम दा बड़ा सोहना ढंग नाल उन्होंने लिखिया है। उत्थे लिखिया होएगा हर
ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜਾ ਪੁਣ ਵਜਾਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਰ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ, ਈਵਨ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਅੱਖਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਛੋਟੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਕਤ ਕਥੀ, ਕੋਟੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਸੁਕਰਾਤ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਸੁਕਰਾਤ, ਬੱਚਿਆ ਕਦੀ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਂਡੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੁਕਰਾਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਾਂ। ਅਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछाणी। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੁਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਏ, 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦੇ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਰਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, 7 ਸਮੁੰਦਰ ਮਸ ਕਰੋ, ਕਲਮ ਕਰੋ ਬਨ ਰਾਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਤਨੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ ਜਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਾਂ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਮਿਲੇ? ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਏ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ ਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ, ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ। ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਨਾ।
मैं समझना मेरी जिहड़ी हालत है सब दी यही है। तो गुरु पातशाह ने इत्थे इस तरह का ख्याल दिता है कि हुक्मी होवण जी, हुक्म मिले वडियाई, उहदे हुक्म विच ही वडियाइयां मिलदियां ने। तुसी सत संगत कर रहे हो, तुहानूं वडियाई मिल रही है, यह उहदे हुक्म विच है। मैं नहीं कर रहा जी, मैं सवेरे उठना नहीं, तू नहीं उठ रहा। तैनूं राती 4 का बुखार कर देवे, सवेरे उठ जाएगा। उठन तो बाद उसका शुकराना करो, सतगुरु शुक्र है अज सवेरे तू उठा दिता है। दुनिया सुत्ती पई है गफलत दी नींदर विच, तैनूं उठा दिता। तू हंकार ना कर, गुरु ते मान कर। मैं इन्ने जोगा नहीं सी, तुसी मेरे ते रहमत भरी छज्जू चीवर ते जिस तरह तुसी छड़ी रखी सी ना, एक किरपा दी छड़ी मेरे ते भी अज रख दिती है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ये नहीं नितनेम करके ते सारे रिश्तेदारां नूं दस दईए, भरावां नूं, भैणां नूं, जी अज मैं उठ गया, मैनूं खिमा कर देना। जिहड़े ज्यादा कहंदे ने अगले दिन उठ नहीं पाउंदे। ये जितनियां वडियाइयां ने ना सारियां, ये परमात्मा द्वारा है। तो गुरु महाराज इत्थे कहंदे ने, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाईए। ਉਹਦੇ हुक्म अनुसार बंदा उत्तम भाव श्रेष्ठ ते नीवा होंदा है। ਉਹਦੇ हुक्म विच वडियाई मिली, ਉਹਦੇ हुक्म अनुसार असी उत्तम। वडियाई तो भाव यही होंदा है कि कोई अर्थ करो ना तो वड्डा दर्जा। देखो वड्डा दर्जा है, संगत नूं वड्डा दर्जा मिलिया है। कई पिछले जन्म की कमाइयां होंदियां ने, राजे बन जाते हैं, वो वडियाइयां ने, वो परमात्मा की खेड है। उत्तम बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। कई अपने कर्मां दे करके, इस तरह कह लो उहदी हुक्म की उलंघना करके नीवें कर्म कर लेंदे ने, वो नीच गिने जाते हैं। असी अक्सर ना एक ये पखाण ही है, मैं तो समझांगा कि जो कुछ करा रहा परमात्मा ही करा रहा, वह ही हुक्म है, वह हुक्म है। ये कह के ना असी पल्ला ना झाड़िए अपना। बहुत पुरातन असी बजुर्गों तो ही सुनते आ रहे हैं, कोई माड़ा काम हो जाए ना, ये परमात्मा हुक्म है, हुक्म है वह नहीं। तू जे वजह काम ये कह के तू छुटकारा ना पा जी, वो हुक्म से। एक चोर ने चोरी की, हुण चोरी की, जुर्म किया, उन्होंने लै गए जज कोल, ते जज ने पूछा, भैया तू चोरी की है? कहंदा मैं नहीं की, मैनू करवाई गई है। मतलब कि अपनी गलती नहीं, कहंदा मैनू करवाई गई है, मैं नहीं की, उहदे हुक्म विच होई है। ते फिर जज भी हस पिया, उन्हें कहा ये फिर मैं नहीं कर रहा, मैनू भी पिछों हुक्म हो रहा, तैनूं साल की सज़ा मिल रही है। ये साडी ना एक खेड है कि साड़ा जो हुक्म हो रहा है, चंगा काम हो गया ना, ये मैं कीता है, मेरी मेहनत नाल होया है। ते जे किथे माड़ा हो गया जी, परमात्मा का हुक्म सी, पाना सी। नहीं नहीं, ऐसी गल नहीं है। तेरे हुक्म दा तू ये सोच, तू जे कर्मा करके उहदे कोल हो जाएंगे, कर्मा करके दूर हो जाएगा। कर्म चंगे कीते नहीं तो उत्तम हो जाएगा, माड़े कीते नहीं तो नीवा हो जाएगा। देखो एक प्यो के 2 बच्चे ने, उन्हें स्कूल में दोनों बच्चों को पा दिता। तुसी पढ़े लिखे बैठे हो, उन्हें सेम मैं कहां ट्यूशन फीस भरी, दोनों को पेंसिल पेन बैग बुक्स सेम दित्तियां, पढ़ाई ते सेम खर्चा किया, दोनों को स्कूल भेजिया, दोनों पढ़न लग पे। हुण पढ़ पढ़ के एक तो बड़े उच्चे मुकाम ते वड्डे ओहदे ते पहुंच गया, तो एक मेरे वर्गा नलैक ना उन्हें पढ़िया तो वह भैड़े कामां च पै गया। तो हुण प्यो का कसूर तो नहीं है ना, प्यो ने तालीम दोनों देने वास्ते कोई कसर नहीं छड्डी, ड्रैस ओहदी भी सवाई, फीस ओहदी भी भरी,
बैग ਉਹਦੇ भी दिता, बट होया कि ਉਹ टीचर ਦੇ हुक्म अनुसार नहीं चलिया ਤੇ नीवा हो गया। मैं होर सौखा कर दिता कि जे अगर मैं टीचर के मुताबिक चला, जे मैं परमात्मा के हुक्म अनुसार चला, मैं उत्तम हो जाऊंगा। जो गुर कहे सोई भल मानो। खेड सिर्फ यही है, जेड़े ते उहदे हुक्म विच चलते ने उत्तम हो जाते ने। तुहाडी वर्गी साध संगत जेड़े समझते ने और जेड़े कहते ने ये जग मिठा ते अगला किन्ने डिठा, ते वो की बन जाते ने, वो नीवें बन जाते। तो महाराज कहते ने हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। लिखण अनुसार जिवें परमात्मा ने लिखिया है, असी दुख ते सुख भोगने हैं। दुख तां ही मिलते ने जे परमात्मा दे हुक्म तो असी परे हो जाने हैं, ते सुख तां मिलते ने जे परमात्मा दे असी हुक्म विच चलते हाँ। सौखी गल है। एक प्यो दे कहने विच पुत्र चलेगा ते प्यो की कह देगा? प्यो कह देगा ना, भाई साहब कुछ मेरा है ना वो तेरा हो गया। मैं तो इत्थों तक भी सुनिया कई प्यो ये भी कह देंदे ने कि पुत्रा तू ना हुंदा चंगा सी। हाले पिछे भी शायद वो वीर जी बैठे नहीं है, वो परिवार का जी खुद संगत विच एक दो दिन होए ने जूम ते ही कह रहे सी कि वो मैनू मारदा भी है, तो मैं चाहना वो पुत्र ना हुंदा। क्यों? क्योंकि उस पुत्र ने प्यो अकॉर्डिंग गल नहीं चली। जदों असी अपनी मनमानियां करांगे तो फिर एक प्यो ऐसा भी सी, मैं उस दिन पढ़ रहा सी WhatsApp ते कोई मैसेज आया, वो कोर्ट ही जाके एक पुत्र सी, उन्हें लिख दिता कि चल अचल संपत्ति तो मैं मतलब कि इनू बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। इट मीनस फारगति लिख रहे हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं तो मैं इनू कुछ देना नहीं। क्यों ये चीज़ां क्यों ने? क्योंकि पिता के अनुसार कई अनुसार नहीं चल रहा वो बंदा। तो साडी भी हालत हुई है, दुख ते सुख सानू परमात्मा के हुक्म नू ना समझने करके सानू ये चीज़ां प्राप्त हो रही ने। तो गुरु महाराज अगे कहते ने एक ना हुक्मी बख्शीश, ये वही व्याख्या है। एक ना भाव कि कई मनुखा, एक ना तो भाव बड़े मनुखा बख्शीशा मिलदियां ने, गुरु की खुशी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो के अनुसार चलते हैं। चंगे माड़े की उन्होंने पहचान हो जाती है। गुरु उन्होंने कोल बिठा के लोरियां देंदा है, लाड करांदा है, उहदे विच समझांदा है बच्चा ये काम माड़ा ही, ये काम चंगा ही, चूज तू करना है। तू अपने सारी गल कर्मां ते ना छड्ड दे, कुछ तू भी हिम्मत कर। तो महाराज इत्थे कह रहे ने एक ना हुक्मी बख्शीश, एक दे उत्ते ते बड़ियां बख्शीशां होंदियां ने। तुसीं देखो कईयां नूं किन्नियां बख्शीशां ने। अक्सर साडी जद बख्शीश किरपा की गल आती है ना, सानूं असीं उस बंदे दे ना असीं रुतबे वाल चले जाते हैं, बड़ियां कोठियां, उधर नहीं गल हो रही है। बख्शी वो तो हुंदा है कि परमात्मा ने कोई ज़्यादा ही मेरे वर्गा लालची त्रिशालू होए ना, तो उन्होंने ये चीज़ां चाहिए ने, लोभी होवे, माँ भी कहती है लैके परे हो जा बई हुण तुम। बख्शीश तो भाव गुरु अपने नेड़े बना लैंदा है, ये बख्शीश है वे। भावें वो बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मीना। भावें वो टुटी हुई झोंपड़ी विच रह रहा है, पर महाराज कहते ने राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन भिन्ना। वो सारी सृष्टि का राजा है जिदे हिरदे दे विच प्रभु का नाम है, वो बख्शिश है। ये तो छिल्लड़ इत्थे ही रह जाने ने। दसो जिन्हां कोल इतनी माया है, कोई नाल ले जा सकता है? तो बख्शीश तो होंदी है जिहड़ी सदा रवे, ये तो रहन वाली नहीं है। बड़े आए तो बड़े चले गए। तो गुरु साहब कहते हैं एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा भवाई है। वो सदा ही उम्बरां पस्से च पिया रहिंदे ने कि वो टिकाव विच नहीं रहिंदे। क्यों? क्योंकि हुक्म की उलंघना करके वो चल रहे हैं। एक वैसे ना एक अखर भी गुरबाणी विच 3 वारी
ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਚਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪੁਲਿੰਗੇ ਨਾਉ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਰੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤਾ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਏ ਈ ਊ। ਇਸ ਖੈਰ ਚਲੋ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਕਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਨਾ, ਕੋਈ ਲਾਵਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਔਂਕੜ ਦੁਲੰਕੜ, ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਕਿਆ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਹੁਵਚਨ, ਉਹ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਵਾਈਏ ਭਾਵ ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਾਰਗਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਗਤੀ ਲਿਖਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਤਿਵ ਚੱਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਹੇ ਤਿਵੇਂ ਚੱਲਹਿ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੱਕਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਕੱਕਾ 4 ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰੁਕ ਕੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਬੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੁਝੈ ਇੱਥੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ।
जब हम होते तब तू ना आई, अब तू ही मैं ना आई। महाराज कहते तू तू करता तू आ, मुझ में रहा ना हो। जब मैं ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜੰਤ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਟੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਮਝ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਾ ਬਲ, ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਸੀਸ ਦਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।